قابل لثبوت جائز بلا ثم علم بأن هذا العلم يمثل الله العلي علما بغير شك الحديث محتمل لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد العدم وجده والمسمى بالكلام فاعلم بأن وصف بالوجود بوجهة الوليد الموجود يظهر بأن كل أثر يلي له مؤثر فتبري ولد سما صفة نفسية ثم تلي أوصة السبية ويكدم بذاتي فلو البقية بنفسي لتتقم لكل غير وجهي بذاتي أو صفتي عليا وفعل بالتسير ليس إلا للولد قال جل وعلا ومن يكن بذاتي أو بإلا وذاك كفر إلا أهل ملة ومن يكن بقوة المناجي فذاك بدعي فلا تلتفت قبل بكوب التشريف فبها الذي حدث وهو محال الفشل لأنه يهدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل مجلي فهو الجليل والجميل والولي والطهير القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والجهة وانفصال انفصال وصفة ثم المعاني سبعة لرأي مؤمن بالأشهاد وكل إرادة وكل شيء كائن أراد وليكن بدينه قد أمر أمر فترة ممرا وقد علمت أربع نسام بكائنات ففاز مقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فإله المختار وواجب تارك ذي الصفات حسبنا ومن عدا الحياة فالمجسم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها وتقوى بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامي فلم لأنه لو لم يكن مشروفا بها لكان في سوى معروفا وما به سواها فهو الذي بقدر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل وكيل مقتدر وجيد في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد ومن يكون فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب والاجتماع برؤية الإله بجنة خلده بلا تناهي إذ هو جيد بالأهل وفأت به دليل نقلي وسر جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطان ويستعين بالدعاء عليهم وجائز كأكل في حقهم تسألهم تفضل ورحمة العالمين جل مولد عما ويلزم إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنسر والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والبدن ثم الأولياء من البشير كل مختصار كالضروري وينطبق بكلمة الإسلام وطمد من سائر الأحكام فأكثرا من ذكري وبالأدب ترضى بهذا ذكري أنا مطلب ووجبي الخوف على رجائي وسلم لك بلا تناهي
وتجري كالغزل الأوزاري ليتأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفى وكله مسلمة تسلم واتبع سبيل ناسكنا العلماء وخلص قلب من الأكيان بالجد والقيام في الأسحار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأجسام مراقبا لله في الأوهام لتتقي معالي وكمال وكن بذل ربي أتقاني أنت بقطع ولا تهمني مثلك فمذل للعمى وجل غيري رحيم الرحمى والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي العتم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي العتم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin tu ada ayat Quran tu sebenarnya kasarabin bi qai'atin tu salah baca kemarin. Saya baru cek semalamnya daripada kitab tahqiq dah. Ni kitab Majmu' Hawashi As-Saniyah ala Syarhil Faridatil Bahiyah. Dia hipung segala hasyiah-hasyiah di atas syarah Faridah Bahiyah. Ni punya juga ni. Tapi hak ni hak sawi je. Ni hak Dabdir. Sebenarnya ayat Quran tu. Kasarabim mari tu beki balik kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an gitu ayat Quran surah Nur. Bukan kalam syarah semata-mata tidaklah, cuma kita letak qala Allah Taala dah. Jadi kalau kita baca kitab lagu ni dia tak ada tahqiq apa-apa, pakai steri ingat ke kalam syarah. Rupanya ayat Quran tu surah An-Nur ayat 39. Kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an. Gitu. Berarti situ tu ayat Quran tu rupanya. Kasarabin seperti fata morgana biqi'atin di atas tanah yang rata. Yahsabuhu menyangka-nyangka dah akan dia akan fata morgana tu az-zam'anu
Orang-orang yang dahaga menyangka apa? Ma'an akan air, hatta sehinggalah idza ja'ahu, apabila mendatangilah az-zam'anu tadi. Orang-orang yang dahaga tu akan dia sarak, fata morgana lam yajidhu, tidak mendapati apalah. Oleh zam'anu, oleh orang yang dahaga, akan dia akan sarak syai'an, sedikit pun, ay minal ma'i, daripada air. Ayat Quran itu Suratun Nur ayat 39. Mujur rasa rajin juga semalam pasal pelik. Buka je tengok rujuk kitab hak tahqiq. Ni kitab hak tahqiq. Saya dia kena ada lah. Tidak awak pering tu kitab tahqiq dah. Dah. Dia tak ada tulis ayat Quran juga. Ya. Bukan hak ni dah. Awak tahqiq dah. Ni kita hak tahqiq ni. Kemudian hak ya tahqiq lagi kemarinnya kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun at-takasur. Tapi hak tu tak ada masalah lah. Kalau kata kalla saufa ya'lamu pun tak apa. Kalau kalla saufa ta'lamun, tidak, sama sekali tidak, selagi kalian akan mengetahui. Selagi kamu akan mengetahui. Baik, hari ininya wa'lam, ketahui olehmu. Ini nak masuk at-tahzir minashtighali bil falasifat, bil falasifati. Bil falsifati. Nak masuk mentahzir, dia panggil, menakuti. At-tahziru minashtighali bil falasifati. Ataupun bil falsafati. Menakuti daripada bersibuk-sibuk dengan ilmu falasifah. Nak masuk nyata tahzir. Nak tahzir, nak menakuti supaya kita tu jangan duk bersibuk-sibuk dengan ilmu falasifah. Kerana itu bukan daripada ilmu syarak. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa'lam ay utlubul ilma hatta tata'alla. Ketahui olehmu dengan makna tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui anna man ishtaghala bi'ilmil falasifati, akan bahawasanya barang siapa yang bersibuk-sibuk dengan menuntuti ilmu falasifah. Siapa yang bersibuk-sibuk menuntut ilmu falasifah, ngaji ilmu falsafah, berakhir dia dengan ilmu falsafah, kata syarih, qalla an tanjua aqidatuhu min zulmatin. Nescaya sedikitlah an tanjua, bahawa berjayalah aqidatuhu, oleh akidahnya man, min zulmatin, daripada kegelapan. Sedikit sahaja dia berjaya akidahnya itu daripada kegelapan. Artinya apa? Tak berjaya. Banyaknya akidah dia tu zulmah, gelap. Tu gelak tu kinayah daripada dolalah, sesat. Tu sedikit bahawa berjaya oleh akidahnya daripada kesesatan. Artinya banyak sesat. Gitu. Tu. Siapa yang bersibuk-sibuk mempelajari ilmu falasifah, sedikit bahawa berjayalah oleh akidahnya daripada kegelapan, yakni kesesatan. Tu. Aqalluha, bermula sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang orang yang bersibuk dengan ilmu falsafah ni, kasratut tashkiki wal waswasati. Banyaklah oleh syak-syak dan segala waswah-waswah. Tu sekurang-kurangnya orang yang bersibuk dengan ilmu falsafah ni, banyak syak, mari syak gitu, syak gini. Dan waswah dalam hati dia, waswah gitu, waswah gini, allati tajarruhu, yang membawa lah ia ia tiap-tiap daripada syak dan waswah tu ilal ibda'i au ilal kufri, kepada bid'ah atau kepada kekufuran. Wal iyadzu billahi ta'ala, berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekurang-kurang orang yang bersibuk dengan ilmu falsafah ni, dia hanya akan dapat banyak syak dan waswah. Yang mana syak, banyak syak dan waswah dalam akidah dia tu,
allati tajarruhu yang membawalah ia tiap-tiap daripada syak dan waswas tu ilal ibda'i au ilal kufri, membawa kepada bid'ah atau membawa kepada kufur. Maka kerana tu tak payahlah kita tu bersibuk dengan ilmu falasifah. Tak payah. Kalau gitu fal hadarah, maka takut-takutlah, maka hendak takut-takutlah. Jangan duk berani-berani minashtighalih, daripada bersibuk-sibuk bi khurafatihim, dengan segala karuk-maruk mereka itu falasifah. Tak usah duk bersibuklah. Tu hendaklah kita tu takut daripada bersibuk-sibuk dalam hal karuk-maruk fuak-fuak falasifah. Jangan kita duk ikut kata terjun kata hingga membawa ke hati kita tu banyak datang syak-syak, banyak datang was-was, hingga membawa kita tu jadi ahlul bid'ah dhalalah, orang yang sesat, ataupun jadi kufur wal'iyadu billah. Itu dua tu lah. Tidak sesat kufur. Kalau kufur pasti sesat. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi sesat. Itu lah gitu. Maka kerana tu kata syarah fal hadara, maka hendak takut-takutlah minashtighalih, daripada bersibuk-sibuk bi khurafatihim, dengan segala khurafat karuk-maruk mereka itu falasifah. Jangan kita duk bersibuk-sibuk. Qamah situ ala annal matlubani, bertakluk dengan sesuatu yang mahzuf. Tarkin fit tahdziri, mudhabik itu. Tarkin fit tahdziri an ishtighali bi ulumihim. Dianjurkan pada menakuti. Tarkin fit tahdziri an ishtighali bi ilmihim. Dianjurkan pada menakuti daripada bersibuk-sibuk dengan ilmu mereka itu falasifah. Binaan, dibinakan ala annal matlubah, di atas bahawasanya benda hak dituntut oleh syarak minal abdi, daripada hamba ni. Gapo hak Tuhan tuntut? Tuhan tuntut ke kita tu duk kaji dalam ilmu falsafah sampai jadi gila, sampai jadi syok? Tak. Hak dituntut dalam ilmu oleh Allah Ta'ala, oleh syarak atas kita ni apa? Innama huwa, hanya sanya ialah al-matlub. Benda hak dituntut tu ibadatullahi ta'ala, ialah ibadatkan Allah Ta'ala. Tu ibadat pada Allah Ta'ala. Ibadat tu i'tiqadan, nisbah pada pegangan pun orang panggil ibadat ke. Tu huwa amalan, atau amalan jawarihan, maknanya amalan anggota tubuh badan. Lidah kita baca Quran, tangan kaki kita rokok, sujud ke apa semua, sedekah, malan, ikutlah. Tu orang panggil hak ditutup tu ibadat pada Allah Ta'ala. Tu baik kita duk sibuk ngaji tajwid ke, biar betul baca ni dak wala bowling. Kalau cakap bab falsafah agak dia hero. Baca Quran wala bowling, ia akan nak budu. Baca Quran tak betul. Nak ibadat pada Allah lagu mana gitu. Padahalnya hak benda ditutup annal matluba minal abdi, hanya sanya benda yang dituntut oleh Allah Ta'ala daripada hamba ni. Innama, hanya sanya benda hak ditutup tu huwa, ialah al matlub tu ibadatullahi Ta'ala, ialah ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat tu i'tiqad dan nisbah i'tiqad kah? Ibadat kah? Sebab tu sahabat tanya ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Afdal tu nak ayat aksaru sawab, yang banyak pahala. Rasulullah kata apa? Al-imanu billah, beriman dengan Allah Ta'ala. Itu ibadat lebih. Beriman dengan Allah Ta'ala tu amal yang paling afdal. Nak beriman ke mana? Itulah ilmu tauhid. Beriman dengan mesti ada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Dalilnya alam ni. Sampai bila kita duk ngaji, kita i'tikad, kita pergi lagi tu. Sampai mati. Sebab tu orang mukmin tu ya banyak pahala sebenarnya kalau dia tahu sungguh. Dia tidur pun boleh pahala.
yang masak nasi boleh pahala sebab apa ni? Hati dia tu beramal. Beramal apa? Beramal dengan i'tikad, pegangan dia. Mu'taqadat dia panggil, mu'taqadat, benda-benda hak dipegang dalam hati dia tu. Mana? Aqaidul iman. Pegangan ke simpulan-simpulan kepercayaan. Mana? Khamsina aqidatan. 50 simpulan-simpulan yang dibangsa pada keimanan. Hak tu hak ditutup. Tak perlu kita pergi berembah dalam ilmu falsafah. Bahas ini pendapat Aflatun, ini pendapat Sophosta'iyah, ini pendapat Aristoteles. Ni tak payah. Buat jadi kohor karuk kita dah. Tapi di sananya ada ulama kalam lah yang terjun, orang panggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu fardu kifayah. Ya ada 3 peringkat dah. Ilmu aqaid, ilmu akidah, itu fardu ain. Ilmu usuluddin lebih sikit daripada ilmu akidah. Ilmu kalam tu lebih lagi daripada ilmu usuluddin dan aqaid. Ilmu aqaid itu artinya ilmu hak nak mengesah orang awam semata-mata dengan dalil ijmali. Tanpa hurai. Tanpa orang panggil hurai, orang panggil wajhul istidlal. Kalau usuluddin tu pula wak mari dalil ijmali tapi wak mari juga orang panggil wajhul istidlal. Tapi kalau ilmu kalam itu dengan dalil tafsili. Apa? Dalil tafsili iaitu mampu untuk menjawab syubhat i'tiraq yang didatangkan oleh mu'tarid, oleh orang yang nak mengiktiraf daripada puak-puak kupu, puak-puak kafir ke atau puak-puak sesat. Itu orang panggil ilmu kalam. Tu antara orang masyhur ilmu kalam ni, itulah Abduddin Al-Iji. Tu siapa lagi? Jalaluddin Ad-Dawani. Yang belakang tu ulama manqul wal ma'qul. Orang-orang hebatlah tu. Macam kita Kharidah Bayan ni usuluddin. Kenapa dia hurai juga? Wajhul istidlal tu. Panjang juga jadi. Macam ilmu akidah, kitab ilmu akidah macam kalau kitab Jawi juga Miftahul Muri. Halu rekah. Tak ada duk hurai-hurai. Dalil ada, dalil Allah mesti ada, tentu tidak dia tak ada. Alam ini habis kat tu. Alam ini tak ada hurai dah tu. Mari ilmu usuluddin ya hurai. Dalil mesti Allah ada, tentu tidak dia tak ada. Ialah ada alam ini, ada alam ni, bukan alam ni, ada alam ni. Ya hurai sikitlah wajul istidlal tu. Tu dua-dua tu fardu ainnya tu. Aqaid, akidah dengan usuluddin fardu ain. Adapun ilmu kalam itu fardu kifayah. Dia masuk orang panggil menyelam dalam ghawamid ilmil kalam. Rumit dalam ilmu kalam. Tu lagu tu. Tapi bukan dia duduk main falasifah dah. Mana faham malak tu. Dia hanya ambil orang panggil hak-hak ilmu falasifah tu di isyraq orang panggil, diterbitkan secara islami balik. Ada lagu tu. Orang panggil hikmatul isyraqi. Tu. Macam dalam kitab Syarhul Mawaqif tu lah. Al-ilmu, yang mari definisi ilmu. Apa? Husulus surah. Tahsilus surah fil aqli. Mendapat rupa gambaran. Husulus suratu syai' fil aqli. Mendapat rupa gambaran sesuatu dalam akal kepala otak. Itu definisi falasifah tu. Tu definisi ilmu lagu tu definisi di kalangan ulama-ulama falasifah, ulama mantiqi, ulama mantiq. Tapi diguna. Ana orang panggil ilmu nak cara ilmu kalam tu. Tapi bukan jalan-jalan lah kita nak masuk ngaji. Hoi pening. Baru baca ta'rif ilmu kalam hak Syekh Dawani, Jalaluddin Ad-Dawani syarah perkataan perkataan Syarif dalam kitab Syarhul Mawaqif pun pening dah. Jangan kena masuk. Payahlah. Itu fardu kifayah. Ada apa hak ni? Fardu ain ni. Hak ni hak Tuhan tutup ni. Apa? Kena Allah peganglah hati ibadat pada dia. Hak tu. Sebab tu dia kata annal matluba minal abdi, bahawasanya yang dituntuti oleh syarak daripada hamba itu
innama hanya sanya huwa ialah al-matlub, benda hak dituntut tu ibadatullah taala, ialah ibadat kepada Allah taala, i'tiqadan nisbah pegangan hati ka, wa amalan atau nisbah amalan jawarihan, amalan yang bahasa anggota tubuh badan, lisan, lidah, tangan, kaki, rokok, sujud, semayang, puasa, gapo semua sekali. Supaya apa? Liyanjuwa minan nari fil akhirati, supaya kelepasanlah, berjayalah seorang tadi tu. Tu minan nari, daripada api neraka. Tu. Supaya berjayalah seorang tu. Minan nari, daripada api neraka. Fil akhirati, bila negeri akhirat esok. Itu hak ditutup. Kita mengaji gapo ni hak ditutupnya supaya kita tu boleh buat amal ibadat pada Allah Taala. Nisbah pegangan ke atau nisbah perbuatan zahir tubuh badan. Itu je. Wal ilmu min haitsu innahu ilmun, dan bermula ilmu itu daripada sekira-kira bahawasanya ialah ilmu, la yunajjiya min azabillahi, tidaklah memperlepaskan daripada azab api neraka Allah, selama mana malam yu'mal bihi, selama mana tidak diberamalkan dengan dia dengan ilmu. Tu jangan duk bangga dengan ilmu tu. Tu Ustaz Hamdi ngaji lama mana pondok ni? Oh, saya lama dah. Berapa putih khitab dah kata gitu-gitu cerita. Daripada mula-mula saya tak pandai jawi lagi. Allah ni mengaji kemarin saya lah ni. Tak boleh melepas apa pun Ustaz Hamdi daripada api neraka Allah. Malam yu'mal bihi, selama mana tidak diberamalkan dengan dia, dengan ilmu. Bihi ay bil ilmi. Itu. Mana Ustaz Khidri suka? Ya dah tu. Ini tu gurau syarah pada kita lah ni. Tu duk rasa kata, tak apa ini, banyaklah kita ngaji daripada pagi sampai malam, sampai tengah malam. Itu ni. Wow, mesti saya ni lepas daripada azab Allah. Kalau daripada pagi sampai malam ngaji semaya beda. Tak ramai juga. Atau ngaji kita akidah tak sebanyak lah, kata berbutir-butir kita, tapi lah hati Tuhan tak ada, Tuhan tak sedia, Tuhan serupa. Tak pergi serupa apa hak dipelajari. Lepas tak lepas dah. Tak lepas apa? Tak lepas daripada azab api neraka Allah Taala. Maka kerana tu kata dia wal ilmu, dan bermula ilmu tu min haitsu innahu ilmun, daripada sekira-kira bahawasanya ia tu ilmu, la yunajjiyah, tidak memperlepaslah ia ilmu tu min azabillah, daripada azab api neraka Allah, malam yu'mal bihi, selama mana tidak diberamalkan dengan dia dengan ilmu. Artinya kalau ilmu nafi', dia tu seorang yang mengaji tu, semakin dia mengaji semakin dia beramal. Begitu. Tu sebab tu hadis Nabi ke kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kan, manizdada ilman. Apa tu? Apa hadis tu, ingat tak? Ustaz Khidri ingat tak? Dok derah jawab. Manizdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad wara'an. Tu. Manizdada ilman lam yazdad wara'an, lam yazdad ilallahi illa bu'dan, atau kama qala nabiyyu lah. Tak ingat tak? Sini. Manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu. Tu pas kitab sekitab, pas kitab sekitab, pas mata-matanya hafal, pas kitab sekitabnya khatam. Tapi lam yazdad wara'an, tapi tidak menambah warak dia. Warak tu maknanya orang yang beringat. Tak ihtiyat. Itu mana warak, bukan warak tu jalan tunduk, moyok, ngatuk. Itu bukan warak, itu moyok dia panggil tak? Moyok, tunduk, semua. Jalan pun tepuh habis dinding-dinding apa kan apa? Warak. Itu bukan warak, dia panggil moyok. Warak ni maknanya orang yang jaga ihtiyat. Cermat. Mana? Pelihara daripada terjatuh benda haram,
dan jaga daripada terkena benda syubhat. Nah, itu dipanggil warak. Tiba-tibanya orang ni tambah ilmu banyak tapi tidak warak, tidak bertambah warak. Lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Tidak bertambah apa-apa kepada Allah Ta'ala orang ni, melainkan semakin jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Ni minta berlindung kita. Nah, tu tak dapat apa-apa orang ni, melainkan semakin jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, maka kerana tu jangan ingat kata bila kita ngaji dekat beres dah, ilmu tu boleh melepaskan kita daripada azab api neraka Allah. Tidak. Selama mana tidak diamalkan. Artinya ilmu yang boleh melepaskan seorang daripada azab api neraka Allah, ilmu yang diamalkan. Itulah orang panggil ilmu nafi'. Nah, ilmu yang bermanfaat. Habis. Wal ibadatul matlubatu, dan bermula ibadat yang dituntuti oleh syarak itu, syartu sehatiha, bermula syarat mengesahkan akan dia, akan ibadat tu tu. Ibadat yang dituntut oleh Allah Ta'ala tu, al ilmu, ialah ilmu. Tu pula dah. Jangan kita tahu kalau gitu ilmu tak boleh melepas azab Allah. Malah aku ngaji pakai berhenti lalu pondok. Nah tu ni. Tu. Kan lalu kemerah. Malah ana ngaji pakai berhenti lalu aja tu. Mari pas gaya. Contoh. Tapi lu memang nak berhenti nak jalan dulu tengok. Yang gitu tupai pondok lain lu nak tengok setara mana ngaji dia tu ni. Jangan berhenti ngaji sudah yang kata ilmu tak boleh melepaskan kita daripada azab api neraka Allah. Buat gapo ngaji, malah kau ngaji. Ingat, wala ibadatul matlubatu, dan bermula ibadat yang dituntut oleh syarak. Semaya, puasa, zakat, haji, apa semua sekalian. Syaratu sehatiha, syarat sahkan akan dia akan ibadat tu, al ilmu, ialah ilmu. Pula dah. Arti syarah nak kata apa sini? Ilmu dengan amal tu tak boleh nak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abadil wasan. Wa alimun wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Bermula orang alim, wa alimun bermula orang alim bi ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan tidak beramal ia. Mu'adzabun min qabli 'abadil wasan. Diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak sebelum daripada kafir sembah berhala. Dia kata malah aku jadi orang alim, berhenti kita naik tanah apa? Tanah pisang senang. Boleh duit. Itu berhenti ngaji pondok malah aku. Namun nya bakal belum daripada kafir sembah berhala yang neraka nak muka. Wa kullu man bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Pula dah. Artinya kena pergi dengan dua-dua. Mana ngaji ilmu pun wajib, beramal dengan ilmu hak kita mengaji pun wajib, supaya ilmu tu benar-benar nafi'. Itu. Tu maka kerana tu dia kata wala ibadatul matlubatu syartu sihhatiha al ilmu. Bermula ibadat yang dituntut oleh syarak di atas kita mengerjakan dia tu, syarak mengesahkan akan dia akan ibadat tersebut, al ilmu ialah ilmu. Habis. Kalau gitu fayam bagi maka sayugiyalah. Fayam bagi maka sayugiyalah. Lil aqili, bagi akil. Bukan akil ni. Nanti ni akil tu bukan nama orang, nama akil tak. Maknanya orang hak berakal, orang hak ada kepala otak, tidak gila, tidak babi dah. Nanti ni. Sayang bagi lil aqili maka sayugiya bagi orang yang berakal. Ayyak tasira minal ilmi ala ma bihil amalu. Itu. Maka sayugiya bagi orang berakal, ayat tasira, bahawa menumpulah ia, minal ilmi, daripada ilmu mana? Alama bihi, di atas barang dengan dia, dengan ma al amalu, ialah
beramal. Mana? Sayugia bagi tiap-tiap orang yang berakal ni dia tumpukan belajar ilmu hak dia nak kena beramal. Ha gitu. Hak dia dituntut untuk beramal. Semaya. Berapa syarat wajib semaya? Syarat wajib semaya ada berapa? Budak. 15. Syarat wajib semaya tengok. Syarat wajib semaya tahu kiding ngajar ke tak? Nak? Syarat sah semaya ada berapa? Syarat sah semaya ada berapa? Sudah. Rukun semaya ada berapa? 15. Syarat sah tak usah kata rukun, sebelum rukun dah syarat dulu. Asyartu muqaddamu 'alal masyru'. Rukun tu masyru'. Idzan tafal syartu intafal masyru'. Tak erti syarat ternafi masyru'. Duk cerita rukun 13 syarat tak tahu, tak jadi hijab. Berapa syarat sah semaya? Tak semaya sama ni. Nah, lepas tu semaya dengan tak ke? Tak reti, tak ngaji, tak tahu. Lepas tu terima tak amal tu. Tak usah cakap sah, tak usah cakap apa? Tak usah cakap pahala tak pahala, terima tak terima, sah ke tak amal tu dulu. Tu gitu. Amal dengan tak reti itu sah ke tak? Ni duk cerita pahala banyak tu, pahala banyak ni. Sah ke tak sah tak tahu lagi. Asal duk sibuk buat kerja lain sayugia mu tumpu kepada ilmu hak mu sendiri kena beramal, hak ditutup beramal. Lepas Google boleh dah berapa syarat sah semaya? Lepas Google dah tu dah? Tak Google lagi? Berapa syarat sah semaya berapa? Sudah. Syarat sah semaya 9. Gapo pertama? Islam. Yang kedua, masuk waktu. Yang ketiga, tahu dengan kaifiat semaya. Yang keempat, gapo? Berat tu. Pada ni ya Ustaz Kiding aja pada ni tak payah tinggi-tinggi. Ni. Wajib tiap-tiap hari kita kena buat hak 5 waktu. Pada buat dengan tak sah itu tak reti. Tak reti tak sah. Salah satu syarat sah semaya ilmun bi kaifiyati solah. Kalau tak tahu tidak ruku panjang ruku pendek. Tidak tu ruku panjang ruku pendek. Panjang. Molek lagu boleh saing dia dengan Wahizang boleh. Sekali dah dia dengan Wahizang. Anak murid Wahizang ni. Nak pergi daftar sekolah dengan Wahizang molek. Itu ni. Sudah. Beratlah weh. Duduk antara dua sujud tu Naufal, ruku pendek, ruku panjang. Pendek. Mujur. Anak murid Rumi Sufi Jawi. Rumi baru. Sufi tak lagi. Rumi baru. Dia tahu dah kalau jawab panjang kena aku Wahizah. Tu lah. Fayam bagi lil akili an yaktasira minal ilmi ala ma bihi al amalu. Maka sayugialah bagi orang berakal bahawa menumpulah ia daripada ilmu di atas barang dengan barang oleh amal. Itu. Tu. Apa ilmu tersebut? Wahwa dan ia ma tu. Barang tersebut. Barang tersebut apakah ilmu yang terhenti di atas dia oleh amal? Al-ilmu syar'iyyu, ilmu yang dibangsa pada syara'. Mana ilmu bahasa syara'? Wahwa dan ia al-ilmu syar'iyyu salah satu anwa'in, ialah 3 segala bagai. Mana 3 segala bagai? Ilmu usuluddin. Pertama ilmu usuluddin. Ilmu humbi bagi agama. Ilmu akidah ni lah. Ilmu tauhid ma'rifah ammah ni. Wa ilmu fiqhi, dan ilmu fiqh. Ada mengaji lagi kitab Ghayatul Takri, Safinatun Najah, Fathul Mu'in, Hasyiah I'anatul Talibin tu. Itu orang panggil ilmu fiqh. Itu. Wa ilmu fiqhi, wa ilmu tafsiri, dan ilmu tafsir. Ada mengaji dalam kitab mana?
Tu tafsir Jalalain. Nah, bukan tafsir jalan lain. Kata ni, tafsir Jalalain. Kata ni. Tu. Tu orang panggil ilmu syarak tu. Nah, wama dan barang yakni ilmu, barang kena pada ilmu. Wama dan barang yakni ilmu, yattasilu yang menyampailah ia barang tu bizalika dengan demikian itu syar'i, dengan demikian itu ilmu syar'i. Itu ilmu yang menyampaikan kepada faham ilmu syarak. Nak faham ilmu usuluddin, nak faham ilmu fiqh, nak faham ilmu tafsir, ada ilmu lain pula yang menyampaikan kepada faham ilmu-ilmu tersebut. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma. Min alatiha, daripada segala ilmu-ilmu alaknya. Ilmu-ilmu alak dia. Mana ilmu-ilmu alak? Ka ilmin nahwi, seperti ilmu nahwu. Untuk mengapa tu lah? Untuk mengaji tu. Untuk mengaji jarmiyah tu. Untuk mengaji apa? Kaprawi tu. Kaprawi ngaji tak sini? Mutammimah Emirati. Emirati ke Kaprawi ke, ia belaka tu Syuzuz Zahab ke, ia belaka lah tu. Alfiyah, Alfayah. Tu ni. Tu Alfayah nak manfus ya. Ka ilmin nahwi, seperti ilmu nahwu. Wal ma'ani wal bayani, seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu balaghah. Itu bagi apa? Ala ilmu ala nak menyampaikan faham pada ilmu syarak. Nak faham tafsir, nak faham hadis, nak faham tauhid, nak faham fiqh, nak faham tasawuf, kena ada ala dia. Maka hukumnya ala ni seperti hukum benda yang dimaksud lah. Wasilah tu supaya hukum maksud. Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukmul wasail laha hukmil maqasid. Laha hukmul maqasid. Gitu. Jadi fardu juga. Fardu apa ni? Tapi ni fardu kifayah. Fardu kifayah lah. Tu jadi fok muduk ngaji tu daripada pagi sampai petang ni. Sampai tengah hari tu. Ilmu-ilmu fardu kifayah, bahasa diniyah, ukhrawiyah. Bila sebut kata bahasa ukhrawiyah, jangan tukar dengan duniawiyah. Ilmu fardu kifayah, diniyah, ukhrawiyah. Ingat baik. Tu. Ni jarang lah orang nak mengajinya. Kerana tak ada rasa kepentingan apa. Macam ilmu doktor, ilmu farmasi, itu juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tapi duniawiyah, bahasa nak imarah ke dunia. Tapi maka hak tu orang-orang hak bukan Islam pun ambil padu. Kenapa? Karena dia hidup di dunia juga. Sebab tu besar awak kolej, universiti berapa dah ni. Bantuan peruntukan pun banyak untuk tu. Ada pun hak muduk mengaji nahwu, duk mengapa sorak berapa ni. Tak ada kepentingan mana ya saudara ni. Tu. Maka tak dipandai lah. Tak dipandai. Bi khilafi ulumil falasifati, hal keadaan hal keadaan masalah menyalahilah dan bagi segala ilmu-ilmu falasifah, ilmu tu sampah tu. Fa innaha, maka bahawasanya tafriq pada kata bi khilafi. Fa innaha, maka bahawasanya ulumul falasifah ni battalatun, tung sampahung gitu. Tu battalatun apa? Tung sampahung, begitu lalu sini. Tu in salima sahibuha minad dalali, jika sekalipun selamatlah oleh empunya, oleh tuan yang mempelajari ilmu falasifah tu minad dalali, daripada kesesatan sekalipun. Tu sekalipun kita kata saya tak jadi sesat ustaz, saya belajar ilmu falsafah ni, saya tak sesat pun, sekalipun begitu tung sampah gitu. Wa illa, dan jika tidak apa, dengan makna bahawasanya tuan empunya yang mempelajari, beristighal, bersibuk belajar ilmu falsafah tu sesat, fahiya ainul wabali, maka ialah ilmu falsafah tu ainul wabali, diri kejahatan tu sendiri. Itu wabali makna kejahatan. Diri kejahatan tu sendiri dah.
Tu bukan ilmu dak. Ain kejahatan. Nah, kalau mau belajar ilmu falsafah mu tak sesat, sia-sia tu siapa? Nah, kalau mau belajar ilmu falsafah, mu pula sesat. Maka tu orang panggil ilmu tu bukan ilmu, orang panggil ain kesesatan, ain kejahatan. Ainul wabali, mana diri kejahatan tu sendiri. Habis. Naam ni istidrak ala ma zakarahulah. Tu. Naam, ya, sungguh pun kata ilmu falasifah tu bukan ilmu. Sekalipun mu selamat daripada kesesatan, bahkan kalau tak selamat, itulah orang panggil falasifah tu ain kejahatan. Naam, sungguh pun kata lagu tu ilmu tabbi, bermula ilmu tibbi. Ilmu tib, bukan tabbi, tibbi. Bermula ilmu perubatan, doktor tu. Ilmu sains, ilmu doktor, fizik, kimia, biologi dan sebagainya tu. Wa ma yuwassilu ila ma'rifatil waqti wal jihati, dan barang yakni ilmu yang menyampaikan kepada pengetahuan tentang waktu dan pihak. Apa barang tersebut? Bayan min ilmin nujumi, daripada ilmu bintang, ilmu falak dia panggil. Tu. Fazalika, maka demikian ilmu itu jaizun, hukumnya harus tu. Tu harus tu. Bukan itu pun ilmu falasifah juga. Ada. Itu pun ilmu syarak. Ilmu syarak tu. Walaupun falasifah pun ada juga masuk cara hamna tu, tapi bukan ilmu falasifah. Sebetulnya syarak juga tuntut. Jangan kita kata ni ilmu falsafah juga ni. Tak. Ilmu perubatan dan ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada pengetahuan tentang masuk waktu. Nak tahu di mana zuhur, asar, maghrib, isyak. Kena tahu ilmu bintang, ilmu matahari ni, ilmu falak ni. Tu. Masuk waktu semayang tu. Kena tahu. Di mana kiblat, arah mana kiblat. Kena tahu tu. Itu semua tu daripada ilmu falak, ilmu nujum. Bukan nujum 14 bukan itu ni. Fazalika, maka demikian itu ilmu tib dan ilmu nujum, ilmu falak tu jaizun, hukumnya ialah harus atas apa? Ala anna ke ala anna ni ala anna deh. Ya. Ya. Anna deh. Ngaji mula ala anna. Pelik tu. Fazalika jaizun ala anna, maka demikian itu belajar ilmu perubatan dengan ilmu falak tu harus di atas saya. Bukan saya tu, ala anna tu. Mungkin babo nak cepat kau masa tu. Sebut ala anna gitu ya. Fadzalika, maka demikian itu belajar ilmu tib, ilmu doktor, ilmu nujum, ilmu falak tu jaizun, ialah hukumnya harus. Ala anna la nusallimu anna hadza min ilmil falasifati, di atas bahawasanya kami tidaklah kami terima akan bahawasanya ini mana? Ini ilmu perubatan, ilmu tib, ilmu falak, ilmu nujum ni min ilmil falasifati, setengah daripada, sebahagian daripada ilmu falasifah. Kami tak terima ini ilmu falasifah. Ini bukan ilmu falasifah. Bal bahkan huwa ia ilmu tib, ilmu doktor, ilmu farmasi, ilmu perubatan, ilmu kesehatan, ilmu falak. Huwa ialah minasyar'iyyi, setengah daripada ilmu yang dibangsa pada syara'. Kata lagu tu mari di mana? Bidalilin, dengan dalil wa huwallazi ja'ala lakumun nujuman. Ayat Quran ni deh. Sudah. Payah kita ni tak mari ayat Quran ke apa? Ada qala Allah ke apa?
Takut salah lah ayat Quran, takut kita salah baca salah. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Suratul An'am ayat 97. Dalam kitab ni, kitab tahqiq ya ada selalu dah lah. Iwak comel dah beza ayat Quran. Kitab lagu ni tak ada dah serupa tulah yang belaka. Ayat siapa tahu dia ni. Bobo kita baca tu kan, macam ayat Quran bunyi lagu ni, baru cecah sikit. Bidalilin dengan dalil ayat Quran. Bidalilin dengan dalil firman Allah Ta'ala. Wa huwallazi, dan bermula ia Allah Ta'ala tu allazi Tuhan yang ja'ala lakum, menjadilah ia bagi kamu hai manusia an-nujuma, akan bintang-bintang di langit tu, litahtadu, supaya menunjukilah mereka itu litahtadu, supaya menunjukilah kalian semua hei manusia biha, dengan dia, dengan bintang tu, fi zulumatil barri wal bahri, di dalam kegelapan pada darat dan laut. Tu tengok. Jadi Allah Ta'ala sebut sendiri, bita-bita tu kami jadikan supaya kamu tu dapat tahu petunjuk. Orang zaman dulu mana ada orang panggil apa? Signboard, map location, kau berapa map ni tak ada lah zaman dulunya. Weh tak weh, map tak map. Payah tahu mana timur, barat, utara, selatan. Nak pergi sana, nak pergi musafir sana sini. Dengan bita. Tu dia kuasai ilmu astronomi, bukan astroawani ni, astronomi ni. Tu ilmu bintang, ilmu perbintangan. Sebab tu syarah kata ngaji ilmu bintang, ngaji ilmu perubatan tu hukumnya harus, dan kami tak terima nak kata ilmu ni ilmu falasifah. Bukan ilmu ni ilmu syarak. Dengan dalilnya ayat Quran kata sendiri. Allah Ta'ala jadikan bintang tu supaya dapat petunjuk kalian semua di dalam gelap pada darat dan laut. Jadi kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Mu tengok bintang macam kita tak mengaji, tengok bintang, tengok. Tahu tak? Tahu tak ke mana? Tak tahu. Bintang ni nama berapa? Dia orang zaman dulu tu dia siapa kau orang panggil? Dia boleh takhayul pula, boleh berkhayal. Bintang ni capur bintang ni Scorpion dia panggil. Itu ni. Tu. Bintang kala jeking. Tu nampak gitu. Tu ilmu bintang tu. Sagittarius lah macam-macam tu ni. Tu ilmu zaman itu. Ilmu astronomi. Tu ilmu falak kita pun ia juga tu. Lebih lagi pada tu. Jadi nak cerita kata bahawasanya ilmu tu bukan ilmu falasifah, bal huwa minasyar'i, bahkan ilmu tu setengah daripada ilmu bangsa syarak. Bidalilin, dengan dalil ayat Quran, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan bagi kamu tu akan bintang-bintang supaya kalian semua tu dapat petunjuk dengan dia bintang-bintang di dalam kegelapan pada darat dan laut. Itu. Tu ayat Quran dalil. Wal idni ya. Tu. Atah pada kata bidalilin lah. Atah pada kata dalilin. Wal idni, ataupun boleh juga wawu isti'nah. Wal idnu, dan bermula izin, yakni izin syarak. Mana hadis Nabi? Ya ibadallah tadawu. Tu. Apa dah? Ya ibadallah, hamba-hamba Allah, tadawu, berubatlah kalian. Fa innallaha ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala lam yada'an, tidak menghantarlah ia Allah akan satu penyakit illa, melainkan wada'alahu syifaan, nescaya menghantarlah oleh Allah Ta'ala baginya penyakit itu akan sembuh, akan penyembuhan, akan obat, gitu. Jadi syarak izin. Wal iznu bitibbi, dan izin daripada syarak dengan berubat, masyhurun fis sunnati. Boleh. Wawu isti'nah. Wal iznu, dan bermula izin bitibbi dengan berubat itu, masyhurun fis sunnati, masyhurlah ia di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa'lam, ketahui olehmu ay utlubul ilma hatta tata'allam.
Belajarlah sehingga kamu tu mengerti anna hadhihi sifat, akan bahawasanya ini segala sifat-sifat, anna hadhihi sifatis sab'ah, akan bahawasanya ini sifat yang 7 ni. Ialah sifat-sifat yang 7 tu al-muttafaqu 'alaiha, yang disepakati oleh ulama di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, 'alaiha, di atas sifat-sifat yang 7 tadi. 'Alaiha ala sifatis sab'i tadi. Sepakat tu bainal qaumi, di antara kaum, yakni kaum mutakallimin lah, di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tak usah kira Mu'tazilah ingkar sifat. Allah berkuasa dengan zat, Allah berkehendak dengan zat, Allah Ta'ala melihat dengan zat, menghendaki dengan zat, mendengar dengan zat, berkata-kata dengan mengadakan perkataan. Kosong zat Allah daripada sifat. Ada pun kita orang ahli sunnah wal jamaah ialah isbat mabda'is sifat. Isbatkan mabadi'us sifat. Mabda' bagi sifat. Itu kaedah kita orang ahli sunnah wal jamaah. Maka sifat-sifat yang 7 ni al-muttafaqu 'alaiha, yang disepakatilah di atas sifat yang 7 bainal qaumi, di antara kaum ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Faliza, maka kerana 7 sifat tu orang panggil 7 sifat yang disepakati di antara ahli sunnah wal jamaah, ittasartu. Kerana itulah membuat ringkasanlah olehku, menentulah, mensakatlah. Iktasartu makna membuat sakatanlah, membuat ringkaslah oleh aku 'alaiha, di atas 7 sifat ni. Aku buat perekah di atas 7 sifat ya. Walam azid, padahal tidak menambahlah oleh aku akan sifat, akan barang, akan sifat zada yang lebihlah ia ba'duhum, zada barang yang menambahilah akan dia barang tu ba'duhum, oleh setengah mereka itu al-qaum, mereka itu ulama usuluddin, mereka itu mutakallimin Asy'ariyah Maturidiyah. Mana mazada tu? Bayan berkata teman, min sifatil idraki, daripada sifat idrak. Dia tak sebut lah sifat idrak, dia sebut tak? Tak sebut. Dia tak sebut sifat idrak. Kerana apa? Ada berlaku khilaf. Setengah ulama mengisbatkan sifat idrak, sifat takwin. Seumpama Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Syekh Sa'duddin Tabtazani kalau tak silap. Mengisbatkan sifat idrak, sifat takwin. Setengahnya menafikan sifat idrak, sifat takwin. Maka katanya syarah, faliza, maka kerana 7 sifat ma'ani ini sifat hak disepakati. Semua ulama ahli sunnah sepakat. Faliza, ittasartu, meringkaslah, menentulah, mensakatlah olehku 'alaiha, di atas 7 sifat ma'ani. Walam azid, padahal tidak menambahlah aku akan barang, akan sifat zada, yang menambahlah ia baratu ba'duhum, oleh setengah mereka itu ulama usuluddin, ulama mutakallimin, min sifatil idraki, daripada sifat idrak. Wali annal haqqa fiha, dan kerana bahawasanya pendapat yang hak, pendapat yang tahqiq. Haqqa ni mana? Qaulut tahqiq. Fiha fi sifatil idrak. Dan kerana bahawasanya pendapat yang tahqiq pada sifat idrak tu, al-waqfu, ialah tawakuf. Bila pun isbat pun ingkar nafi pun lepas tu tawakuf. Tak kata gapo. Itu qaul yang tahqiq. Walam azkuris sifatal ma'nawiyatah, dan tidak menyebutlah juga oleh akunya akan segala sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah mana? Al-mulazimata li sab'il ma'ani, sifat-sifat ma'nawiyah yang melazimi akan 7 sifat ma'ani. Ini isyarat kepada ma'nawiyah mukhtalafun fiha. Kalau ma'nawiyah yang bukan mulazamah li sab'il ma'ani, itu ma'nawiyah mujma'un 'alaiha, ma'nawiyah yang diijma'kan padanya, hatta Mu'tazilah pun tidak ingkar. Kaunuhu qadiran, dengan mana zat Allah Ta'ala, keadaan zatnya Allah Ta'ala yang Maha Amat berkuasa, itu Mu'tazilah dah ingkar. Itu orang panggil ma'nawiyah mujma'un 'alaiha, bukan bicara di sini. Kerana orang panggil ma'nawiyah tu yang jadi malzum bagi ma'ani ni, ma'nawiyah
Orang panggil kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berpekuasa, yang empunya sifat pekuasa. Hak ni hak berselisih pendapat di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Tuh. Kenapa? Karena Asy'ariyah dah bilang dah. Sedangkan orang panggil al-ma'aniyah ni, al-ma'nawiyah ni mulazamata li sab'il ma'ani. Melazimi akan 7 sifat ma'ani. Nah, kalau kita kata maknawiyah ni ialah maknawiyah yang diisbat oleh Mu'tazilah. Macam mana boleh kata begitu? Sedangkan maknawiyah, sedangkan orang panggil Mu'tazilah ingkar ma'ani. Faham tak? Sedangkan ma'ani itu lazim, lazim dari malzum bagi maknawiyah. Maknawiyah itu lazim bagi ma'ani. Kalau ingkar ma'ani bermakna ingkar maknawiyah. Izan tafal lazim intafal malzum. Bila ingkar lazim ingkar malzum. Mu'tazilah ingkar lazim tak? Ingkar. Mana lazim? Lazimnya ialah ma'ani. Maka ingkar ternafi juga maknawiyah. Ternafi. Itu. Kenapa? Karena maknawiyah ni malzum bagi ma'ani. Ma'ani itu lazim bagi maknawiyah. Itu jadi pening itu kita tu. Nah. Itu lagu itu. Jadi kalau gitu bukan maknawiyah tu. Maknawiyah tu mujma'un alaiha. Yang diijma' oleh sekalian firaqil Islam. Sekalian firaq Islam. Hatta Mu'tazilah pun dah ingkar. Mana? Kaunuhu qadiran, kalau kita terjemah keadaannya zat Allah yang maha berkuasa. Hak tu Mu'tazilah pun isbat. Tapi Mu'tazilah nafi tak? Berkuasa nafi. Kalau kira-kiranya siapa nafi pekuasa, maka ternafi keadaannya Allah yang empunya pekuasa. Kenapa? Karena maknawiyah itu mulazamatul lil ma'ani sab'i. Ada? Itu isyarat lah tu. Isyarat kata maknawiyah hak yang tidak disebut oleh syarah ni ialah maknawiyah mukhtalafun fiha. Itu dia kata gitu. Walam azkuri sifatal ma'nawiyata mulazimatan lis sab'il ma'aniyih. Dan tidak menyebutlah oleh aku akan segala sifat-sifat yang ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah yang 7 itu mulazimata li sab'il ma'ani, yang melazimi akan sifat yang 7 bagi ma'ani. Ada dia kerana ada sifat ma'ani. Mu'allalatun bi'illatin, dikeranakan dengan kerana ada sifat ma'ani. Kerana ada sifat kudrat di zat Allah, keadaannya Allah yang bersifat dengan sifat kudrat. Kalau kita cakap Arab campur Melayu. Kalau cakap Arab, kalau cakap Melayu betul-betul, keadaannya Allah yang berkuasa. Gitu. Tu. Keadaannya Allah yang berpenentu. Keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan. Keadaannya Allah yang empunya sifat penghidup. Keadaannya Allah yang empunya sifat pelihat. Keadaannya Allah yang empunya sifat pendengar. Keadaannya Allah yang empunya sifat perkata. Itu. Keadaannya Allah yang empunya sifat tu orang panggil sifat yang 7 maknawiyah ni melazimi akan sifat ma'ani. Ada dia, sungguh dia bukan kata ada. Sungguh 7 maknawiyah ni kerana sabit ada ma'ani di zat Allah Ta'ala. Itu. Sebab tu dalam kitab Baqarah tu pada Mekah Syekh pada Mekah buat mari syak. Ya syak kata kerana sedangkan orang panggil sifat maknawiyah tu perkara yang diijmakkan dia. Hingga-hingganya ulama kata kufur siapa ingkar. Kenapa? Ingkar bukan dengan makna mendatangkan hak lawan. Kenapa ingkar maknawiyah jadi kufur? Karena ijma'. Ingkar ijma' kufur lah. Kufur. Kemudian syak pula sedangkan Mu'tazilah tu ingkar ma'ani. Macam mana dia boleh setuju dengan maknawiyah? Sedangkan maknawiyah tu mulazimatan lil ma'ani. Sepatutnya bila ingkar ma'ani, ingkar juga maknawiyah. Maknawiyah mana tu kata pada Mekah? Maknawiyah lain tu. Bukan hak nak bahas dalam ni. Tu. Karena maknawiyah hak ni Mu'tazilah tak pegang. Karena Mu'tazilah memang Allah tidak bersifat. Mu'attilah kan? Mentaktilkan zat Allah daripada sifat, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Wahia dan ia sifatul maknawiyah tu ni, sifat maknawiyah yang menjadi mulazimatul li sab'il ma'ani ni, yang melazimi akan 7 sifat ma'ani ni.
Kaunuhu ta'ala aliman. Tu keadaannya Allah yang bersifat dengan pengetahuan. Mana terjemah gitu. Mana sifat manawiyah? Kaunuhu tu. Bukan aliman. Aliman tu ialah zat. Nah, aliman ay muttasifan bisifatil ilmi. Itu. Kaunuhu aliman ay kaunuhu zatun muttasifun bisifatil ilmi. Keadaannya Allah zat yang bersepakai dengan sifat pengetahuan. Itu gitu. Tu tak pada yang terjemah Syekh, pada yang terjemah kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang berpengetahuan. Keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan. Maknawiyahnya mana? Kaunuhu itulah. Wa kaunuhu hayyan, dan keadaannya Allah yang empunya sifat penghidup. Nah, terjemah gitulah. Wa kaunuhu qadiran, dan keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Ilah tu iqra ila akhir. Bacalah hingga akhir sifat-sifat maknawiyah. Kenapa aku tidak sebut? Kenapa kau kata syarih aku tak sebut sifat-sifat maknawiyah dalam nazam? Li'annal haqqa, kerana bahawasanya pendapat yang tahqiq, qaul yang tahqiqnya ialah pendapat barang, yakni pendapat zahaba yang memperjalanilah ilaihi kepadanya, kepada yang menjalanilah kepadanya, kepada barang, iaitu pendapat imamuna, oleh imam kita, ikutan kita. Siapa imamuna? Imamu ahli sunnati, ialah imam bagi ahli sunnati wal jamaah. Siapa? Abul Hasanil Asy'ari, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, meredalah oleh Allah taala anhu daripada Abu Hasan Asy'ari. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari pendapat lagu mana? Ini pendapat yang tahqiq. Min annaha, daripada bahawasanya maknawiyah ni laisat bizaidatin, bukanlah ia dengan yang suku sakak yang asing alal ma'ani, di atas ma'ani, bukan. Tu bukan suatu yang asing daripada ma'ani, bukan suatu yang suku sakak daripada sifat ma'ani. Mana? Kaunuhu qadiran tu bukan asing daripada kudrat, tak. Bal bahkan ialah maknawiyah tu ialah ibaratun, ialah mu'abbarun, benda hak diibaratkan an qiyamil ma'ani bizati, daripada berdiri, ini adanya sifat ma'ani di zat. Ini diri kita reti sifat ma'ani itu ada di zat, itulah orang panggil maknawiyah. Itu nah, diri kita faham kudrat perkuasa tu ada di zat Allah Ta'ala. Kau ada di mana kudrat Allah Ta'ala? Duduk mana? Lekat dinding mana-mana? Lekat atas mana? Lekat atas dahi siapa? Gitu. Tak. Kita mengaji sifat kudrat. Kudrat ada di mana? Sifatun qaimatun, sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun fi zatillah. Tidak ada di zat Allah Ta'ala. Diri kita reti kudrat tu ada di zat Allah, bukan duduk di zat lain. Itulah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Itu. Nah, itu maknawiyah. Nak bila apa lagi? Diri kita reti. Orang panggil apa? Amrun i'tibari. Itu. Tu bal hiya, bahkan ia maknawiyah tu ibaratun, ialah benda hak dipanggil, benda hak diibaratkan. Tu ibaratun ay mu'abbarun, benda hak diibaratkan, benda hak diretikan. Reti lagu mana? An qiyamil ma'ani, daripada berdiri, yakni adanya sifat-sifat ma'ani tersebut bizati, di zatnya Allah Ta'ala. Itu diri kita reti kata kudrat ada di zat Allah, tu dah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat kudrat. Gitu. Nah, kan kita mengaji kan, Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun azaliyatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Betul tak? Reti dah kudrat tu qaimatun fi zatillah. Bila kita reti qaimatun, itulah orang panggil reti dalam kepala otak kita. Mana? Keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat, sifat perkuasa tadi. Itulah maknawiyah.
La annaha, tidak bahawa sabik baginya, bagi maknawiyah tu subutan, sungguh ia fil khariji, pada luar daripada kepala otak, anizihni, daripada kepala otak, bukan? Tu kerana apa tu? Binaan, kerana dibinakan ala nafyil hali, di atas nafi sifat hak jenis hal. Dia kita duk ngaji dah kan? Asy'ariyah ni benda ada 3 ya. Ada betul-betul, tak ada betul-betul. Amrun i'tibariyah, sungguh-sungguh pada akal. Kalau hak dikira-kira pada akal, mana sungguh pada zihin, tidak sungguh pada kharij. Itu. Adapun Maturidiyah, suatu tu dapat. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada zihin, amrun i'tibari. Lepas tu, sungguh juga pada kharij. Itu dia panggil hal. Ahwal dia panggil. Nah? Wa annahu, dan bahawasanya halawasya. Wa annahu, dan bahawasanya la wasitata bainal mawjudi wal ma'dumi. Tidak ada benda duk tengah. La wasitata, tidak ada perkara yang menengahi bainal maujudi, di antara benda ada betul-betul, wal ma'dumi, dan benda hak tak ada betul-betul. Tak ada benda duk tengah. Tu orang panggil nafi hal tu. Karena ulama yang berpendapat ada orang panggil benda hak duk tengah-tengah. Mana? Di antara ada dengan tak ada. Orang panggil ahwal. Hal ni apa dah? Ma wasitata bainal wujudi wal adami. Barang yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tak ada. Tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat, selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di zatnya. Kerana itulah sungguh dia di zat Allah Ta'ala. Itu dia panggil halun ma'nawiyah. Hal ada 2, halun nafsiyah, halun ma'nawiyah. Tu halun nafsiyah, sifat wujud. Sifat wujud tu fuak-fuak Maturidiyah kata halun nafsiyah. Mana? Ada-ada tu benda hak sabit bagi zat. Bukan hanya sungguh dalam kepala otak saja, tidak. Bahkan sabit pada kharij. Di luar daripada kepala otak, sabit bagi zat mana? Sungguh bagi zat. Satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikarenakan dengan satu kerana. Itu panggil halun nafsiyah. Kalau halun ma'nawiyah, satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di zat dia. Sungguh dia di zat Allah Ta'ala. Sungguh. Bukan ada dah. Kaunuhu qadiran tu bukan ada. Keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa tu bukan ada. Lepas tu sungguh. Seolah-olah pelekat. Katanya Tok Diskam, seolah-olah pelekat. Bukan pelekat, seolah-olah. Kenapa yang molek seolah-olah? Ka'annahu pelekat. Tu seolah-olah pelekat. Jadi kerana itulah nazim tidak menyebut sifat-sifat selain daripada sifat ma'ani yang 7. Kerana apa? Kerana sifat ma'ani yang 7 ni sahaja yang ittifaq, sepakat oleh sekalian alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun selain daripada sifat ma'ani yang 7 ni, berlaku ikhtilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mengisbat atau pada menafi. Seumpama sifat idrak, sifat takwin, qaul yang tahqiq, qaul yang tahqiq ialah tawakuf, tidak isbat, tidak nafi. Seumpama sifat maknawiyah pula, tu qaul yang rajah, tidak bilang. Kerana orang panggil lazim daripada reti ada sifat ma'ani di zat Tuhan, itulah diri orang panggil kita reti keadaannya Allah yang empunya sifat-sifat ma'ani tersebut. Itu. Base itu. Maka kerana itu tak ada lah dalam nazam dia tu sifat-sifat maknawiyah. Walamma faragha min bayani sifatil ma'ani, dan tatak kala mana selesailah oleh nazim min bayani sifatil ma'ani, daripada menyatakan segala sifat-sifat ma'ani.
syara'a nescaya masuklah ia nazim fi bayani ta'alluqiha. Nescaya masuklah ia nazim pada menyatakan ta'alluq. Ta'alluq mana hijaannya, hijaan sifat-sifat ma'ani. Wallahu a'lam. Di situ dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-ashiratu yang ke-10 minal afatil asyarati daripada segala kebinasaan yang 10. Maknanya ni orang panggil akhir daripada kebinasaan lah. Bagi orang yang makan banyak daripada benda hak halal. Tu daripada kasratul akl, nak memperbanyakkan makan. Tu min fudulil halal, daripada yang lebih-lebih daripada yang halal. Apa yang ke-10-nya ialah al-habsu, ditahankan, wal hisabu, dihintungkan, wal laumu, dicericakan, wat ta'yiru, dipermalukan, fi tarkil adabi, di dalam meninggalkan adab, fi akhdhil fuduli, pada mengambilkan yang lebih-lebih, ai fudulil halali, yang lebih-lebih perkara yang halal, wa talabis syahawati, dan mengikuti menuntuti akan syahwat, keinginan nafsu. Tu iyalah ditahan. Ditahan apa? Ditahan akhirat kelak. Ditahan di dunia daripada wa amal ibadat. Makan nasi banyak. Makan nasi sepuyuk ya seko. Lepas tu ada lagi masa nak baca kitab, nak mengapa, nak bahas, nak musyawarah, ada lagi. Tak ada dah, ngatuk dah. Ditahan apa? Wal hisabu, akhirat esok dihisab. Orang lain boleh masuk syurga cepat-cepat tanpa bighairi hisab, dia ada kena hisab dulu, kena hitung dulu. Walaupun bukan benda haram tapi halal. Tapi banyak, fudu lebih, mewah. Walaumu dicerca, wat ta'yiru dipermalulah. Dibuka habis. Fi tarkil adabi, di dalam meninggalkan adab. Mana? Fi akhdhil fudulil halali, pada mengambilkan yang lebih-lebih perkara yang halal, wa talabis syahawati, dan menuntutikan syahwat, keinginan nafsu. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun wa fi riwayatin azabun. Gitu. Kerana bahawasanya Nabi SAW sabda, ad-dunya, bermula dunia, halaluha, halalnya dunia ni, hisabun, ialah hisab akhirat kelak. Dunia ni kalau kita boleh jadi kaya jutawan banyak, hebat, harta banyak sekalipun, akhirat esok kena hisab, kena hitung. Tu buat misal supaya kita berjalan kaki dengan orang naik kereta lah. Senang tak jalan kaki? Susah. Mana senang jalan kaki dengan naik kereta? Naik kereta senang. Tapi kalau jalan kaki orang blok polis sekat tak? Bodoh benar polis nak sekat, mana mau beli kata? Lesen mana? Kaki awak ni kena ada lesen ni, jalan lesen ni. Tak ada. Senang tak? Senang. Lepas bi ghairihi hisab. Tapi kereta pun walaupun bukan kereta curi. Lesen ada, rotek tak mampu. Tapi kalau polis kak, hati lo cik, berhenti tepi, susah lah. Sudah buka bonek pula. Dah tu ni, cek tayar, cek nombor pelik, cek habis. Tu, ni hitung. Yang hisap, yang wak kira. Susah tak? Lambat tak jadi? Lambat .
Wa haramuha iqabun, dan haramnya dunia tu ialah iqab. Apa iqab? Seksa. Azab api neraka. Apa tak lagi kereta curi. Nah, motor curi. Nah, lesen tak ada. Nah, rotek mampu. Nombor pelik pun tak ikut standard. Orang mampu gerah. Kena azab lah apa azab. Sama. Dak pun pakai kereta lalu JPJ aku bagi balar ni. Pakai turun teh grek lah. Nah. Ada kereta curi pakai kena rigak bos leje. Nah, ni kereta curi ni. Kereta panah ni cik. Cik naik kereta panah, kereta curi. Kereta saya lah ni, saya baru beli lagi. Nah, seria yang sebutir. Nampak sangat kereta curi. Nah, maka kena ikut lah. Kena ikut lah. Apa ikut seksa? Tu kena sama kalau dunia ni. Pasal orang belok lah. Akhirat kelak gitu juga. Nah, kalau orang panggil harta hak banyak dari tu haram, kena azab. Kalau banyak, kena kira, kena hisab. Nah, kalau orang tak ada harta, yadkhulul jannata bighairi hisab. Tu. Wa zinatuha ila tababin ay khusranin wa halakin. Gitu. Dan bermula perhiasannya dunia ni. Nah, perhiasan dunia ni, mah gapo semua, kemewahan dunia, keindahan dunia, kemegahan dunia, pangkat dunia, kesenangan dunia, perhiasannya tu ila tababin, ai khusranin wa halakin, membawa kepada kebinasaan dan kerugian. Ni ya sungguh. Tu mu tengok orang kaya-kaya setara mana. Ada tak hok bawa sekali dengan harta dia buh lagu kubur ada tak? Ada. Mana? Korung. Ni sebab tu harta dalam perut bumi kalau orang jumpa harta korung. Ni binasa tak? Binasa. Tu hilang, tak ada. Oh kaya sungguh korung tu. Nah, kad kredit bank dia saja diperbuat daripada emas 100 orang kena pikul kalau nak draw duit di Maybank. Tu ibarat kata lagu tu 100 orang kena pikul kat bank je. Kaya tak kaya? Kaya pak ke mana habis? Ada tak? Tak ada. Hacul buah habis. Tu. Wazinatuha kata Nabi, dan bermula perhiasannya dunia, kemegahan dunia. Nah, keangkuhan dunia, kecantikan dunia ni ila tababin, membawalah ia kepada kebinasaan. Nah. Tu habis. Dalam hadis lain berkata ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha narun. Tu wazinatuha halakun. Nabi. Fahadhihi, maka ini mana? Ini jumlah al-afat ni. Allati zakarnaha bisababi kasratil akli ni. Fahadhihi, maka ini jumlah segala kebinasaan ni. Nah, fahadhihi jumlatul afat allati zakarnaha, yang telah menyebutlah oleh kami akan dia jumlah ni bisababi kasratil akli, dengan sebab banyak makan ni. Ialah jumlah keseluruhan al-afat, jumlatul afat, keseluruhan jumlah al-asharatu yang 10, yang 10 gitu. Jumlatul asharatu, jumlah yang 10. Wa fi ihdaha, dan pada salah satunya, kena salah satu je. Wa fi ihdaha, dan sabitlah pada satu daripada 10-nya. Itu. Wa fi ihdaha, dan sabitlah pada satunya ai jumlatil asyarah, satu daripada jumlah yang 10 itu, kifayatun, memada, mencukupilah, liman, bagi mereka, nazara, yang menilai, ai wa tafakkura, dan berfikir. Tu li nafsihi, untuk dirinya. Cukup dah. Tak kena nanti aku sebut 10. Satu daripada 10 ni kalau mau fikir betul-betul untuk dirimu sendiri, padai dah. Gitu maksud kita nak sebut. Fa'alaika ay fa'ilzam alaika, maka wajiblah atas diri engkau, ayyuhal mujtahidu, hei orang-orang yang bersungguh-sungguh, ay fi sabilil ibadati, di atas jalan mengerjakan ibadat. Wajiblah atas engkau, hei orang yang bersungguh-sungguh atas jalan mengerjakan ibadat. Wajib apa? Ilzam apa? Bil ihtiyati, dengan mencermati, al-balighi, sehabis-habis cermat. Nah tu,
fil kuti ay fi amril kuti, pada pekerjaan makanan. Supaya apa? Ila pada kata bil ihtiyati, kaila supaya tidak taqa'a, tidak jatuh berlakulah engkau fi haramin, di dalam perkara yang haram, au syubhatin, atau perkara yang syubhat. Nah, tu. Fayalzamuka, maka mewajiblah akan dikau al azabu, oleh azab api neraka akhirat kelak, in waqa'ta fi dzalikalah, jika berlakulah oleh engkau, jika jatuhlah oleh engkau pada demikian itu haram dan syubhat. Itu. Summa bil iktisari minal halali, kemudian tuh. Bil iktisarnya atau kata bil ihtiyati. Ai fa'alaika, ai fa ilzam alaika, ilzam alaika, maka wajiblah atas engkau ayyuhal mujtahidu, hei orang yang bersungguh-sungguh, fi sabilil ibadati, di jalanan ibadat kepada Allah, nak jadi hamba pada Allah ni, wajib juga atasmu, hei orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalani jalan menjadi hamba pada Allah, biliktisari, dengan mempersedikitkan minal halali, daripada benda-benda yang halal. Jangan duk mewah sangat dengan benda halal. Halal ni berah banyak tak apa, tak. Saya dia mempersedikitkan, biliktisari, dengan mensedikitkan minal halali, daripada benda yang halal, alama yakunu tuh, di atas barang yang jadilah ia. Baca mana tu? Uddatan, gitu. Uddatan, baca gitu. Bidhammil ain. Uddatan ay isti'dadan. Mempersiapkan atau menulungi atau mempertolongkan ala ibadatillah ta'ala, kerana nak ibadat kepada Allah ta'ala. Cukup dah. Jadi makan pun tak sedut mewah-mewah sangat, biarlah halal pun, tak payah berlebih-lebihan. Cukup-cukup orang panggil kita makan tu untuk menolong kita di atas ibadat kepada Allah. Cukup. Supaya apa? Likaila, apa? Kaila tu. Kaila taqa, supaya tidak berlakulah engkau, tidak jatuhlah engkau fi syarrin, di dalam kejahatan. Di dalam kejahatan. Supaya kamu tu tidak jatuh dalam kejahatan. Fatabqa fil habsi, maka kalau kamu jatuh dalam kejahatan, fatabqa fil habsi, maka berkekalanlah engkau tu di dalam penahanan. Apa penahanan? Tertegah daripada mengerjakan ibadat kepada Allah. Ngatuk semua benok nak ngaji pun payah. Ni kenapa? Makan banyak, main banyak. Aduh. Cukup-cukup je makan, sekadar boleh buat ibadat pada Allah. Tu ngatuk-ngatuk, kucap kopi sikit. Hak besar-besar boleh gulung-gulung sikit. Tu untuk kadang-kadang ibadat gitu lah. Jangan duk mewah-mewah sangat. Wallahu waliyut taufiqi, dan bermula Allah Ta'ala jualah, waliyut taufiqi, yang memberi taufik pada hamba, wal hidayati, dan hidayah kepada hamba, bifadlihi, dengan semata-mata kurnianya Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Qala hujjatul Islam, fa in qulta, maka jika engkau kata, ai fis su'al, fabayyin lana awalan hukmal harami wasyubhah wa haddahuma. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi adli wa adlihi ma'alimtum wa malaka. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal hadith, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil